Hello. Tamil Thai word. I request everyone here to stand for Tamil Thai word. அந்த பக்கம் ஏய் request our principal and chief guest to light them into a record. When you want to do something with all your heart, you make efforts to do that, and nothing could stop you to get success. Good morning to each and every one of you being here today with us for TechSpark 2025 CS and CA Association Seminar on the Twin Engines Cloud Computing and AI for Digital Transformation. Welcome, Andrea. Welcome, Andrea. My wish is not to mean everything to everyone, but something to someone. Here I invite our beloved Dr. Epsiba Kaling Madam, HOD Department of Computer Science, to welcome one and all present here. Good morning, everyone. Respected principal, esteemed guests, my dear colleagues and students. On behalf of the organizing team, it's my pleasure to welcome you all to the one-day workshop on cloud computing and AI organized by the Department of Computer Science and Computer Application Association, TechSpark. First and foremost, I would like to welcome our resource person for this workshop, Dr. Bhanidharan, Assistant Person, Department of Computer Application, New College. Thank you very much for accepting our request to be the resource person. Looking at the rich experience of the resource person, I can definitely assure you all that this workshop will be very useful to all the participants. It is my absolute pleasure to welcome our principal, Dr. A. Uma Maheshwari. We are honored and privileged to have you to lead us forward. As we
welcome our principal. We acknowledge her exceptional leadership qualities, her passion for education, and her commitment to excellence. We are confident that ma'am's vision, expertise, and dedication will inspire and motivate us to achieve greater heights. Our principal brings with her a wealth of experience and proven track record of success. Her achievements in education are a testament to her hard work, perseverance, and innovative approach to learning. As our principal, she serves as a role model to us, our students. She embodies the values of leadership, integrity, compassion that we try to instill in our students. We extend our warmest welcome to you, ma'am. It is my great honor to welcome our head of the department, Dr. P. Malayasu, who is currently under deputation to DC office as a special officer, e-government. Served our college with distinction, dedication, and vision. During his tenure, Sir achieved numerous milestones, including establishment of this college, establishment of new building for our college, and establishment of various new courses to our college. Sir, your leadership, guidance, and mentorship has inspired all of us, and its impact continues to be felt today. We will be happy to have you back with us, sir. Most respected and beloved senior professor, serving as a role model, mentor, and inspiration to all of us. Our senior-most professor embodies the values of wisdom, experience, and dedication that we strive to uphold. His presence reminds us of the importance of tradition, continuity, and academic rigor. Once again, a warm welcome to you, sir. I would like to seize this opportunity to welcome and thank all my dear colleagues, a team of dynamic and passionate members. I would like to take few minutes to welcome all my team members. A diplomatic peacemaker and compassionate teacher who has a talent for bringing people together and finding common ground with a calm and composed demeanor. Dr. J. Senthil Kumar sir, I welcome you, sir. Our charismatic and calm leader who silently accomplishes all the tasks of the department just by the tip of his fingers alone. Professor Ravi Kansani, head of the department, I welcome you, sir. A creative and dynamic thinker who is very meticulous in his work and an inspiration to all the students. Dr. Jagnesh, I welcome you, sir. An empathetic teacher who has unique ability to connect with all types of students to bring out their best in them. A person who is known throughout the college as a beloved NSS coordinator. I welcome you, sir. Dr. Venkatesh, sir. I welcome you, sir. Amal Puduval or Dr. Aliswaran. In a college, both means the same. Today we don't have any pending list just because of the sheer dedication and diligence work of Dr. Aliswaran, sir. Thank you, sir, and I welcome you, sir, for this evening. A distinguished professor from South, her commitment to academic excellence, innovative thinking, and student success. Dr. Annalakshmi, I welcome you, ma'am. An amazing leader who has a remarkable ability to track down complex statistical problems in clear and concise simple terms. Dr. Karthikeyan, sir, I welcome you, sir. Our most dynamic and multi-talented personality of the department, who enthusiastically participates and contributes to various events in and outside the college. Dr. Prakash, sir, welcome, sir. Last but not the least, the backbone, or in computer terms, the backend of both our department, Ms. Narumani ma'am. I welcome Professor Parchipan from Computer Department and Mrs. Johnson, sir, librarian, sir. Thank you very much, sir.
It's my privilege to welcome all my dear students. This event is by you and for you. So I welcome all the students to actively participate and make use of this excellent opportunity in cloud computing and artificial intelligence, the current twin towers of it. Thank you very much. Thank you, madam, for welcoming all and declaring the consent. Honoring the thinkers, I request the principal, Dr. A. Amma Maheshwari, madam, to honor the thinkers, Dr. G. Bharadharan, sir, Assistant Professor of Computer Application, Junior College, Chennai, with the call and moment to the expression of our gratitude. Thank you, madam. I would like to request Dr. Hepzibah Palin, madam, HOD, Department of Computer Science, to honor our principal, Dr. A. Amma Maheshwari, madam, with a shawl and a memento as an expression of inexplicable bond. We have a story in picture. Thank you, madam. I would like to request Professor A. Ravi Kansari, sir, HOD Department of Computer Application, to honor the Professor R. Thangavel, sir, HOD Department of Tamil, with a shawl as a token of love. Thank you, sir. Audio visual show. It's time for an audio visual show done by our department students.
Thank you guys. It was a visual treat to everyone. Introduction to chief guest. I would like to invite Dr. J. Jayamanikar, Assistant Professor. Assistant Professor of Computer Science to introduce our chief guest. Good morning to one and all, respected listeners and my dear student friends. I would like to introduce Dr. G. Karanidharan, working as Assistant Professor in the Department of Computer Applications, New College. He has more than 17 years of teaching experience. He received his MCA degree from SRM University in the year of 2004, Chennai, and PhD in Computer Science in the year of 2023 from Dales University, Colorado. He has published more than 70 research papers in the record and he authored for 2 chapters and 2 books on cloud computing in Karnataka publications. His area of research interests include digital twin, AI, machine learning, deep learning, big data analytics, and blockchain technologies. He received various honors and awards as Best Faculty Award from I2R and Research Excellence Award from INS. He has completed the latest trending courses such as Blockchain Technologies, Deep Learning conducted by NPTEL and Machine Learning with Python. He is serving as a scientific article reviewer for many reputed international journals. He also received the title Trusted Reviewer 2024 from IOP on September 19, 2024. He is an active member of various transactions and membership is fellow of the Computer Science Research Councils. In addition to his academic role, he is a veteran coming news reader with Raj Television Network Limited, Chennai since 2005. He also founded the Institute of News Reading in Chennai, aiming to train aspiring news presenters. Thank you, sir. Thank you, sir. Presidential address. I feel very privileged to invite our principal madam to deliver the presidential address. கைய வீழ்ந்த தொன்மக்கள் உலகில் கையினால் உரை காலம் இருந்திவர் பைய நாவை அசைந்த பசுந்தமிழ் ஐயை தாள் தலைகொண்டு பணிகுவோம். அன்னை தமிழுக்கு முதல் வணக்கம். Respected Chief Guest of the day, Dr. G. Pandithan, Assistant Professor, Department of Computer Applications, the New College, Chennai. Respected heads of departments of Computer Science, Computer Applications, and other faculties. Respected professors and my dearmost students, a warm, hearty welcome to one and all for this great initiative from the Department of Computer Science and Computer Applications. My special congratulations to the video makers. Give a special applause to the students who made that video. Can we get to know who the students are? Come to the front. நாளைய இயக்குநர்கள் நாளைய தலைவர்கள் மற்றும் special applause to the creative minds, young minds. Let your creativity continue with the dynamic support from both departments. We call it as a combo department, Computer Science and Computer Applications. Let the creativity continue and take it to further great heights. Here the TV, social media personalities are all here. So they will bring up laurels to you and lead you further in your career. Thank you. Very good. Congratulations. Thank you. Today we are living in a technological era. Sweeping changes are taking place around us. அப்படிதானே? நம்ம சிந்திக்கிறது கூட செயற்கை ஆயிடுச்சு. What is called artificial intelligence? ஹியூமனையும் மற்றவங்களையும் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ற ஒரே ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன? 6th sense. Okay?
and the 6th sense schedule permission has started taking over. We are moving towards artificial intelligence and the entire machine is going to rule the universe. So in such a case, the technology know-how and the necessity to learn the latest technological advancement and trends is a must. And it is a hearty welcome move by the Department of Computer Science and Computer Application to take up this emerging topic and need of the day. Kudos to the entire department and hearty congratulations to all those who made this great event success, and best wishes to all my dearmost students and good luck. Thank you. Madam, your speech was very informative to everyone. Thank you, Madam. Special argument. I feel very honored to invite Professor P. Malayathi sir to deliver the special address. காலையில் அடிமதல் ரிட்டையர்மெண்ட் போயிட்டு அப்புறமேட்டு சீஃப் கெஸ்ட்லாம் இருப்பாங்க. நான் வந்து இந்த கல்லூரியிலே படிச்சுட்டு சீஃப் கெஸ்ட்லாம் இருந்திருக்கேன். சீக்கிரம் வரணும்னு சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக வந்து நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் மேடம் சொல்லியிருக்காங்க, எனக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்குது. பட் வர காரணம் என்னன்னா உங்களாம் பார்க்கணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கணும். வந்து ஒரு மாதம் எல்லாமே போனேன், 1 இயர் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திரும்பி வந்தது. ஸோ இதுக்கு முன்னால் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒர்க் ஷாப் முடிச்சுட்டு தான் போனோம். ஒர்க் ஷாப் முடிச்சுட்டு அதோட நான் அப்படியே போனேன். ஸோ அந்த ஞாபகம் இருக்குது. சிறப்பாக பண்ணியிருக்கீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டாஃபுக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லூரி நிறைய பேரோட கனவு, அப்படியே அந்த கனவு அப்படியே கொஞ்சம் பில்டாக இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ இந்த பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேண்டு எங்கே இருந்ததுன்னு தெரியாது, எல்லாம் தெரியும். எங்கே இருந்தது, அந்த அலாட்மெண்ட் எங்கே இருந்தது, இந்த ஃபினான்ஷியல் ஆச்சு எங்கே இருந்தது தெரியாது. ஸோ இது எல்லாமே கடுமையாக உழைச்சவருக்கு நிறைய ஒரு டீமை ஒர்க் பண்ணிடுது. அந்த கனவு மாதிரி எனக்கு சில கனவு இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, இந்த மேடம் இருக்கும்போது சொல்ல நடத்தேன் பண்ணிட்டாங்க உதவுறோம். ஆக்சுவலாக வந்து கணினி அறிவியல் பயன்பாட்டியல் துறைக்கு தனியாக ஒரு பில்டிங் வேணும். அதை அவர் கீழே நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட. ஏன்னா இன்னைக்கு மீட்டிங் அதுக்கு தான், அதனால் வந்து அதை சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கூடிய வரையில் வந்து கணினி அறிவியல் வந்து ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டாக வரணும் அப்படின்னு ஏன்னா ரொம்ப கடுமையான உழைப்புக்கு அப்புறம் பிஇ கொண்டு வந்தாச்சு. இன்னைக்கு இந்த வருஷம் ஒரு பேட்ச் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நமக்கு என்ன ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஸோ அது வரணும். மூணாவது ஒரு கனவு இருக்குது. நம்ம இது வந்து மாணவர்கள் தான் வர்றாங்க. அடுத்து வர்ற காலங்களில் நம்ம துறையில் வந்து கணினி அறிவியல் பயன்பாட்டு வந்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கணும். அதுக்கு இது வந்ததுன்னா நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் அப்படின்னு சாரை வந்து சொல்லணும்னா சில பேர்கிட்ட வந்து பார்க்கறது நமக்கு அப்படியே பச்சைக்கு ஒட்டிக்கும். அந்த மாதிரி சாரை பார்க்க வரையும் நமக்கு அந்த அவருடைய ஆர்வம் வந்து நம்மகிட்ட வந்து சேரும். அது ஸ்பைடியாக இப்போ பொதுவாக வந்து பெண்களை வந்து மதகரமாக சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஆண்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒருத்தர் பார்க்கவே ஒரு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குவாங்க. அந்த மாதிரியான வரும். பார்த்தீங்கன்னா டிவி அதே நேரத்தில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயே வந்து எவ்வளோ உயர்ந்து போகணுமோ அவ்வளோ உயர்ந்து போயிருக்காரு. அவரை பற்றி அக்கா வந்து சொன்னது கம்மி தான், நிறையா சொல்லிட்டே இருந்தோம். அவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் பண்ணியிருக்காரு சார். வந்து நமக்கு ஒர்க் ஷாப் வந்து நமக்கு ஒரு கிஃப்ட் தான் சொன்னோம். சார் இதில் உங்கள் சாப்பாடு வந்து வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன். அதுதான் முதல்வர் சொல்லணும்னா முதல்வர் வந்து
இங்கே முதல்ல வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து நானும் அவங்கள சேர்ந்து பண்ணியிருக்கேன். அப்பயே எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ வேகமாக உழைப்பாங்க, எவ்வளோ ஒரு மாதிரி ஐடியாலஜியே வித்தியாசமாக அதை பார்த்துருக்கேன். நம்ம கல்லூரி கல்வி ஆணையரில் ஒரு நன்மதிப்பை பெற்ற முதல்வர் அவங்க. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்டிங் வந்து ஒரு விசி மீட்டிங் தான், ஆனால் அவங்க நேரில் கூப்பிட்டாங்க. அப்போ அவங்க எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு இதிலே புரிஞ்சிருக்கும். எல்லாருமே கூப்பிட்டா ஒரு 2 பிரின்சிபல் ஒன்றா கூப்பிட்டாங்க. அதை இவங்க ஒருத்தர் அந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா கவர்மெண்ட் காலேஜ் பிரின்சிபலாக மீட்டிங் பிசியில் அட்டன் பண்ணாங்க. அதை தான் நேரில் கூப்பிட்டாங்க. இவங்க எவ்வளோ கடுமையாக உழைக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு இந்த கல்லூரிக்கு வந்து தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற கல்விவேலைங்க அவர் வந்து ஈஸியாக வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம், எளிதில் அணுகக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் வந்து நமக்கு கிடைச்ச ஒரு கிஃப்ட்டு, நமக்கு மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்ச ஒரு கிஃப்ட்டு. அவரோட நான் ஏற்கனவே பணிபுரிஞ்சிருக்கேன். அந்த கல்லூரியில் நாங்கள் 2 பேரும் ஏற்கனவே பணிபுரிஞ்சிருக்கோம். திரும்ப வந்து நாங்கள் இங்கே பணிபுரிகிற ஒரு வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த துறையை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த துறையை வளர்க்கறதுல முக்கியமான பங்குள்ள பச்சை துறையா அவரும் நானும் அந்த கல்லூரியில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் நான் சொல்ல ஒரு டிவி ஒர்க் நல்லா இருக்கு. கல்லூரியை உருவாக்குறதுக்கு வளர்க்கறதுக்கு அதில் முதன்மையான வந்து ஐயா தான். அதாவது எனக்குலாம் நான் இப்போ வந்து பேசுறேன்னா இது பெரிய ஒரு விஷயம் போடணும். இதை பற்றி பேசுகிறேன். இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. நான் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ நிறைய புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. இவரை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதலாம். இவ்வளோ விஷயங்கள் இந்த கல்லூரியில் மட்டுமே இருக்கு. இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. நல்ல பேச்சாளர், நல்ல பேச்சாளர், எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதை வந்து நல்ல மனிதர், அது எழுத்தாளர், பேச்சாளர், அந்த மாதிரி பேச்சிலே போகலாம் கவிஞர். ஆனால் வந்து அதெல்லாம் தாண்டி நல்ல மனிதர். ஸோ இவர் வந்து இந்த கல்லூரிக்கு எடுத்து வளர்ப்பு சார். இவர் இன்னைக்கு நீங்கள் நடந்த ஒரு பாதை வந்து இவரை எளிமையாக இருக்குன்னா அது அவருடைய நேர்மை, அவருடைய உழைப்பு. அந்த போட்ட அந்த பாதையை நாங்களாம் வந்து ஒப்பணும். பாதையை வந்து நாங்கள் தான் ஒப்பிடணும். ஆனால் முதல்ல ஒரு ஒன்றே இல்லாத இன்னும் வித்யா மேடமும் சாரும் நல்லா உங்களுக்கே தெரியும் திறமையாக வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வழிநடத்திருக்காங்க. அதுக்கு உதவியாக இருக்கிற மற்ற ஸ்டாஃப் செந்தில் சார், உதயன் சார், ஜெயலலிதா சார், காளீஸ்வரன் சார், அதுக்கப்புறம் வந்து கார்த்திகேயன் சார், சாருக்கு இவ்வளோ கைது இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். அவர் வந்து அந்த மாதிரி அனுமதி வேணும். பேக்போன் சொன்னாங்க உண்மை. அவங்க ஆக்சுவலாக இன்னும் நாங்கள் இன்னும் அவங்களுக்கு நிறையா சொல்லலாம், உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து நவீன் சார். எங்களுக்கு தமிழ் சைடுக்கு வந்து நல்ல சப்போர்ட் ஆகிறார். வந்து அவரே இது பண்ணுறோம். வந்துருக்காங்க, அவங்க வீட்டில் வந்துருக்காங்க. மேத்ஸ் எடுத்து அவங்க வந்து எங்கள் தமிழ் சயின்ஸ் பண்ணாங்க. தமிழ் சயின்ஸ் கிளாஸ் பண்ணாங்க. நிறைய வீட்டு பார்க்குறேன் புதுசாக மேலே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து நடக்குது. கல்லூரி நடக்கிறது ஒரு கஷ்டமான நிறையா வந்து செமினார்ஸ் நடக்குது, இன்டர்நேஷனல் செமினார் நடக்குது. ஸோ இப்போ அந்த கலையரங்கம் கட்டி முடிச்சிட்டாங்கன்னா இன்னும் பெரிய அளவில் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம். அதை அந்த கலையரங்கம் நம்ம எவ்வளோ பண்ண ஐயாவாக இருக்கணும் தெரியும். எத்தனை முறை வந்து எத்தனை அவசர வீட்டுக்கு எத்தனை நம்ம எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு கொம்பி வீட்டு நடத்த போது தெரியும். இன்னும் பெரிய அளவில் ஃபங்க்ஷன் அளவில் நடத்த போகணும். Thank you, sir. Felicitation numbers. I feel very grateful to invite Professor R. Nangavel sir, HOD, Department of Commerce, to deliver the felicitation address. முதல்வர் இந்த
நாளைக்கு வணக்கம். பொதுவாக வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்கிறோம். இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். விதைத்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள், விளைவித்தவர்களும் இருக்கின்றார்கள். அறுவடைக்கு தயாரான பயிர்கள் என்ன விளைவை ஏற்படுத்துகின்றதோ அதுதான் இந்த நிறுவனத்தினுடைய சொத்து. அந்த சொத்துக்களாக இருக்கிற மாணவர்கள் இங்கே உங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருவதற்கு இங்குள்ள ஆசிரியர்கள், இங்கு வருகின்ற முதல்வர்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடியவர்கள் அவரவர்கள் பணியை செய்து கொண்டேதான் இருக்கின்றார்கள். அப்படி செய்வதற்கு காரணமாகத்தான் நமக்கான தேவைகள் முழுமை பெற்றுக் கொண்டு வருகின்றது. ஆனாலும் இது முழுமை என்றால் இது முழுமை அல்ல. முழுமை எப்பொழுது என்றால் இந்த நிறுவனத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் எந்த அளவு பெயர் பெறுகின்றார்களோ அதை பொறுத்துதான் இந்த நிறுவனத்துக்கான புகழும் பெருமையும் இருக்கும். அதை கேட்டுப் பெறுவது எங்களுடைய வேலை, அதை பயன்படுத்தி பேர் பெறுவது உங்களுடைய வேலை. அந்த வேலையுடைய உட்பகுதியாக உங்களுக்கு இந்த பயிலரங்கத்தை நல்ல ஒரு ஷாப்பை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க. பொதுவாக எங்கள் வீடு பக்கத்தில் திடீர்னு ஒரு ஹோட்டல் தந்தாங்க. ஏன்னா அந்த பக்கத்தில் ஹோட்டலே கிடையாது. பரவாயில்ல, ஒரு ஹோட்டல் கொடுத்தாங்க, நமக்கு எதாவது வேணும்னா போய் சாப்பிட்டுதான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா கீழே ஒரு ஃப்ளவர் கிச்சன். சரி, நேரில் போய் சாப்பிடணும். இதில் ஃப்ளவர் கிச்சன் அப்படின்னு கேட்கும்போது நேரில் வந்து சாப்பிடணும், வேணும் வாங்கி இல்லைன்னா ஆன்லைனில் அல்லது ஃபோனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ கிட்டத்தட்ட அறிமுகம் ஆகிடும். அறிமுகம் நேரில் வந்து நீங்கள் பெறணுங்கிற அவசியம் இல்லை. எல்லாம் காற்றின் வழியா அல்லது இந்த ஆன்லைன் சொல்லக்கூடிய வழியா போயிட்டு இருக்குது. இதுக்கு மேலே விஷயம் தெரியாது, தெரியாத கலையிட்டு மண்ணில் படத்து நான் தயாராக. அதனால் இதையெல்லாம் சொல்லி தருவதற்காக சிறந்த ஒரு பேராசிரியர் வந்திருக்கிறார். அவர் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவார். அதை பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள் என்று கருதி அனைவருக்கும் வாழ்த்து கூறி Thank you, sir. Keynote address. I would like to grab the opportunity to invite our chief guest, Dr. G. Bharanidharan, sir, Assistant Professor of Computer Application, the New College, Chennai, to present the keynote address. Respected Dr. A. Mamamishwari Madam, Principal and Patron. Respected Professor P. Malayaram sir, Professor R. Thangamani sir, மண்டை மறையுது எப்படி? Head and Associate Professor Tamil Turai, Professor A. Ravi Kansari sir, Head of the Department, Convener, Co-Convener, Heads of the various departments, Organizing Committees, Faculties of various departments, Students, Dignitaries on the dais, a very good morning to my talk. Friends, it's indeed a great pleasure to present a keynote address. Here, I am going to explore a topic that is reshaping the very landscape of business, technology, and the society. Digital transformation powered by the most transformative forces of our time, cloud computing and artificial intelligence. In a world that is becoming increasingly digital,
business are faced with the potential and pivotal choice to adapt the fast-paced evaluation of technology or risk falling behind. Digital transformation is not about changing new technologies, it is about reimagining the way of organizations that operate. And at the core of transformation are the two powerful engines, cloud computing and artificial intelligence, which is a game changer by means of scalability, cost efficiency, and through collaboration and accessibility. And another thing is artificial intelligence that is playing as a brain behind the transformation. Now, let's turn our focus to the artificial intelligence, the other half of the digital transformation equation. AI has moved from the realm of science fiction to become an indispensable part how we interact with the technology in our daily lives and business operations. AI is revolutionizing industries across the board by automating processes, providing predictive insights, and driving innovation. What makes AI a powerful tool for digital transformation? Automation efficiency, data-driven insights, and personalization. But magic happens when cloud computing and AI converge. The synergy between cloud computing and AI. While both cloud computing and AI are the powerful technologies on their own, their true potential is realized when they are combined. By considering this, data processing at scale, machine learning models in the cloud, and AI-driven services, together, cloud computing and AI create an ecosystem where innovation can thrive, where organizations can rapidly adapt to the market changes, and where new business models are emerging every day. In closing, I challenge all of us here today to think not just about how we can implement these technologies within our organizations or in an education institution, but how we can use them to reimagine the way we do business, deliver value, and create impact to the world. The future is digital within the cloud computing and AI as the engines. The sky is the limit. Thank you one and all, and I look forward to an exciting and insightful workshop today. Thank you all. Thank you, sir. Vote of thanks. I call Professor K. Ravi Ansari, sir. ये जिसको रचोगे ये जिसको रचोगे ऐसा नहीं और इसको लगेगा ऐसा रोटेट हो गया इधर आगे रोटेट Minutes break. Snacks are available for the students. So students in area are not getting into the local get snack madro you can continue the workshop.
ஃபேஸ் எடுத்து வரைய கூட கேமரா பேக் பண்ணோம் தெரியும் इसी में केबल से देखिए அது
சார் போஸ்ட் இருக்கு காலி இருக்கும் ஒழுங்கா மேனேஜ் பண்ணி கரெக்டா போகும். கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணி கரெக்டா போகுது. ஏன் ஆஃப் ஆகுது? இங்க பாரு, ஆஃப் ஆனா ஒரே பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? இதுதான் பிரச்சனை. வேற பிரச்சனை கிடையாது. இல்லைன்னா நம்மளோட இதை எடுத்துட்டு போகணும். பிரச்சனை வந்து நம்மளோட இது ஓகே, காஃபி டே கவனிங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஹாப்பி மார்னிங் டு இட் ஆல். என்னை பற்றி நிறைய சொல்லிட்டாங்க, எல்லாரும் அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். திருப்பியும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன், நான் தரணிதரன், என்னுடைய பேர் மை நியூ தரணிதரன். I took a new college
working as an assistant professor. Other தவிர்த்து I am a media person. You are presenting the news every day in the Raj TV. Apart from that, I have written 2 books. One in cloud computing and another one in foundations of data science. அதை பற்றி தான் உங்களுக்கு எடுத்து வந்திருக்கேன். Here I came here to teach or to give the lecture on cloud computing with AI and how the business transformation will take part by these 2 things. Digital twin அப்படின்னு போட்டுருக்கோம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ இதனால எப்படி பிஸ்னஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்திருக்கேன். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா என்னன்னு சொல்றேன், வரிசையா சொல்லிட்டு வரேன். ஜார்கன்ஸ் அப்படின்னா அதுல சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வரும் இல்லையா, ரைட்டா? ஸோ சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சா என்ன பண்ண முடியும், we can learn. அதை தான் நான் சொல்ல போறேன். அடுத்து டேட்டா சென்டர். டேட்டா இன்டராக்ட் பண்ண பரவாயில்ல, இன்டராக்ஷன் செஷன் will be good, I hope so. The data center கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டேட்டா சென்டர் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதை பத்தி நான் சொல்றேன்னா, நெக்ஸ்ட் the benefits of cloud computing. cloud computingனால என்ன நன்மைகள், அதோட characteristics என்ன எல்லாத்தையும் பார்க்க போறோம். Then cloud service providers. cloud service providers யாரா இந்த cloud service ப்ரொவைட் பண்றாங்க, கொடுக்கறாங்க உங்களுக்கு அப்படிங்கறதையும் பார்க்க போறோம். The next one is the outline. First slide, yeah. Types of cloud. என்னென்ன types of cloud இருக்கு, ஓகே, என்னென்ன வகைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். Then types of services. சார் சொன்னார் இல்லையா, cloud kitchen சொன்னாரா இல்லையா, இந்த கவுண்டரை பேராசிரியர் சொல்லிட்டு போனார். ஸோ அது மாதிரி என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ஆர் இன்ஸ்டான்சஸ் இன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். கிளவுட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இங்க கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா, நீங்க யூசுவலா என்னது லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்னு. கிளவுட்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா they will call it as instances அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க, இல்ல VM அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது மைக்ரோ சர்வீசஸ் அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர்ஸ். இப்ப பெரும்பாலான அப்ளிகேஷன்ஸ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே எதுல ரெண்டாவது அப்படின்னா மைக்ரோ சர்வீசஸ் பேஸ்ட் அண்ட் கண்டெய்னர் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அதுல டிப்ளாய் பண்றாங்க. அதுல இந்த டிப்ளாய்மென்ட் மாடல்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது லோட் பேலன்சிங் அண்ட் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் இன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். லோட் பேலன்சிங் அண்ட் ஆட்டோ ஸ்கேலிங். ஒரு அப்ளிகேஷன் வருது, அமேசான்லாம் பிக் பில்லியன் ட்ரெயின் அதெல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா, ஸோ அப்படி வரும்போது நிறைய பேர் போல அந்த சர்வர் என்ன ஆகும், திணறும், ரைட்டா? ஸோ அதை சமாளிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த கான்செப்ட் லோட் பேலன்சிங் அண்ட் ஆட்டோ ஸ்கேலிங். அண்ட் செக்யூரிட்டி இன் கிளவுட். கிளவுட்ல செக்யூரிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இங்க வரைக்கும் இருக்கு, தாராளமா இருக்கு. ஆனா அதை கான்ஃபிகர் பண்றது தான் இருக்கு. அதை ஒழுங்கா கான்ஃபிகர் பண்றது எப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போறோம். அடுத்தது ரோல் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். சார் இதெல்லாம் கிளவுட். அப்படிங்க டாபிக் என்ன, கிளவுட் அண்ட் ஏஐ. ஓகே, ட்வின் இன்ஜின். இந்த கிளவுட் ஏஐ சேர்ந்தது என்னது, ட்வின் இன்ஜின் இல்லையா? அது இருந்தாதான் பிசினஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நல்லா இருக்கும். ஓகேவா? லாபம் கிடைக்கும். பிசினஸ் லாபம் கிடைக்கிறது எப்படி அப்படின்னா அனலிட்டிக்ஸ். நாளைக்கு எப்படி லாபம் இருக்கும், நாளைக்கு ஷேர் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும், நாளைக்கு வானிலை எப்படி இருக்கும், ஓகே, நாளைக்கு எவ்வளோ ஸ்கூல் அதாவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே சேருவாங்க, இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள், பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏஐ அனலிட்டிக்ஸ், ரைட் தானே? ஸோ அதை பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் ரோல் ஆஃப் சம் யூஸ் கேசஸ் அப்படின்னா எங்கெங்கடா இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கும் ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க, எந்தெந்த நிறுவனங்கள்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றாங்கிறத பார்க்க போறோம். கடைசியா predictive yield scaling and placement through visual analytics. ஓகேவா? நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே ப்ரெடிக்ஷன் எப்படி இருக்கு, அதனால என்ன லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ திஸ் அவுட்லைன் ரோட் மேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இதுதான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு? Yes sir, please, next slide. Okay, so முதல்ல what is digital transformation? Okay, so digital transformation is the process of using digital technologies to operate the business and deliver the value to the customers.
முன்னாடிலாம் எப்படி அப்படின்னா டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணல, கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ல இருந்தது. காய்கறி வாங்குறதுன்னா பில்லிங் மேனுவலா போடுவாங்க, ரைட்டா? இப்ப ஆட்டோமேஷன், ரைட்டா? சோ அப்போ வந்து டிஜிட்டலா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிருக்காங்க. டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணி யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? கிவிங் டு தி கஸ்டமர்ஸ். பிசினஸ் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலமா ஆபரேட் பண்றாங்க. ஓகே, சோ அப்படி ஆபரேட் பண்றதுனால என்ன சார் லாபம் அப்படி கேட்டீங்க அப்படின்னா எரர்ஸ் அதிகம், ரைட்டா? ஃபாஸ்டா இல்ல நடக்கும், ரைட்டா? ஓகே, சோ அப்படி ஏற்படுறதுனால the customers is getting the things in a rapid way and they are getting satisfied. ஒத்துக்கிறீங்களா? ஓகே, மேனுவல்ல எவ்வளவு நேரம் நிக்கிறீங்க, சீக்கிரம் போடுப்பா, அப்படியே போட்டாலும் வீராஸ் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா கூட்டம் அலை போகுது வாஷிங் மெஷின்ல. ஸோ அங்கெல்லாம் போனால் எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டாங்க, QR கோட் எடுக்கிறாங்க, டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஓகே, அதுதான். It's about integrating digital tools and strategies into every aspect of business to improve performance and adapt to changing market conditions. அப்ப அந்த டூல்ஸ் கொண்டு வரணும், எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும், QR கோட்ஸ் கொண்டு வரணும், எல்லாமே இன்டெலிஜென்ஸ். இப்ப மொபைல்ல எல்லா மொபைலும் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கா இல்லையா? எப்படி சொல்றீங்க? how you are saying your mobile is intelligent? Google map இருக்கு, which is intelligent based. fingerprint வைக்கிறீங்க, which is intelligent based, right? So உங்களுக்கு என்ன டேஸ்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா கண்டுபிடிச்சிடும். even you are changing the skins of requirement, right? அதெல்லாமே மாறும் எல்லாமே. so that is called intelligent. so இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பிசினஸ்லயும் அடாப்ட் பண்ணி அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி மார்க்கெட்னா இந்த ஐடியா இருக்கட்டும், எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், இல்ல ஹெல்த் கேரா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் ஹெல்த் கேர் தான் எல்லாமே ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். டாக்டர் வந்து எங்க இருக்காரு? அம்மாவுக்கு பார்த்த டாக்டர் வந்து ஓகே லண்டன்ல இருந்து இங்க ஆபரேட் பண்ணி எல்லாம் செக் பண்ணாங்க, ரைட்டா? ரைட். ஸோ அப்போ டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அங்கேயே ஆபரேஷன்ஸ், ரொபாட்டிக் சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த digital transformation. robotic அனுப்புறதோ ஓகே இன்டெலிஜென்ஸ். சரி சார், இதெல்லாம் எங்க ப்ராசஸ் ஆகுது? எல்லாமே ஆபரேஷனா பண்றாங்கல்ல, அதோட வேல்யூஸ்லாம் ஸ்டோர் ஆகுதுல்ல, அதெல்லாம் எங்க ஸ்டோர் ஆகுது? ப்ராசஸிங் எங்க ஆகுது? கிளவுட். அதனால தான் இட் இஸ் கால்ட் as twin, two twin. ஒண்ணு இல்லைன்னா ஒண்ணு இல்லை, ரெண்டும் கை சேர்த்து ஒண்ணா போனாதான் என்ன ஆகும்? the transformation will be there. Okay, so இதோட நிறுத்திக்கிறேன், ரொம்ப பிரேக் போடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் ஓகே, needs for digital transformation. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி for staying competitive. ஒரு கடையில டிஜிட்டலா இருக்கு, இன்னொரு கடையில இல்ல, எங்க போவீங்க? எங்க வந்து டிஜிட்டலா அடாப்ட் பண்றாங்களோ ஃபாலோ பண்றாங்களோ அந்த கடைக்கு தான் போவீங்க, ரைட்டா? இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடையில் வியாபாரமே இல்லை, ரைட்? சொல்ல போறாங்க சார் இது வியாபாரம் இல்லை, அமேசானுக்கு போயிடுச்சு, ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. வை? பிகாஸ் ஆஃப் ஹைலி டிஜிட்டலைஸ்ட். நினைச்சா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி சிற்றுண்டி கடைகள் நிறைய இருக்கு, அங்க போக மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன பண்றாங்க? they are purchasing ordering. ஓகே, Zomato, Swiggy, நைட் 12 மணிக்கு நியூஸ் போகும்போது பார்க்குறேன், அண்ணா நகரில் பார்த்தீங்கன்னா they are selling, ஸ்விக்கிக்கார போயிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? ஸோ அதுதான். ஸோ ஸ்டேயிங் காம்படிட்டிவ், இம்ப்ரூவிங் எஃபிஷியன்சி. ஓகே, மேனுவல் ஒர்க் இல்லாமல் ஃபாஸ்ட்டாக ஆப்ரேட் பண்ணணும், எரர்ஸ் கம்மியாகணும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களை ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுக்க சொல்றாங்களா? யூ ஆர் கிவிங் சம் ஸ்டார் ரேட்டிங் ஃபார் தட். ஓகே, நல்லா இருக்கு, நல்லா இல்லை. ஓகே, கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தென் டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் மேக்கிங். நீங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு டேட்டாவும் உங்களுக்கு காசு தெரியுமா? எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? உங்க டேட்டாவை கொடுக்குறாங்க தெரியுமா? தெரியாதுல்ல, உங்க டேட்டாவும் காசு தெரியும். ஸோ எல்லாமே வந்து பிக் டேட்டா, அதெல்லாம் கிளவுட்ல ப்ராசஸ் ஆகி they are making some analytics. ஸோ எவ்வளோ பேர் இதை வாங்குறாங்க, வாங்கலை, எவ்வளோ பேருக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, பிடிக்கல, அப்படியெல்லாம் இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் மேக்கிங். அடுத்தது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டிக்ளேர் போடலாமா வேண்டாமா, எல்லாமே டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் மேக்கிங். சார் இந்த டேட்டா ட்ரிவன் டெசிஷன் மேக்கிங் ஆல்சோ பண்ணுவா? ஏன் மேனுவலா யாரும் பண்றது கிடையாது, எல்லாமே ஏஐ. அவங்க இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். ஸ்மார்ட்டா இருக்கும் டெசிஷன். இப்போ நீங்க கூகுள் மேப் ஆன் பண்ணி போட்டீங்கன்னா வாட் இட் சேயிங், செலக்டிங் தி பெஸ்ட் ரூட்
for you. Okay, சொல்லுது இல்ல ரெசெஷன் அதான் நீங்க கொடுக்குறீங்களா இங்க இருந்து சேலை ஒரு போ அப்படின்னு கிடையாது. ஓகே அதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்னோவேஷன் growth. ஓகே இன்னோவேஷன் growth இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால growth இருக்குமா இருக்காதா? ஃபேஸ் ஆகுது தூக்கம் தான் அங்க அப்பதான் தூக்கம் தான் வரும். ஸோ இன்னோவேஷன் growth அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையுது, எந்த அளவுக்கு இன்னோவேஷன்ஸ் இருக்கு. இன்னும் போக போக பயங்கரமா இப்ப ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குல்ல, ஸ்மார்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் வரப்போதான் இன்னொரு 15 வருஷத்துல. ஸோ சைனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு என்ன சொல்றது, அங்க அதாவது வாரிசுகள் இருக்காது, அங்கெல்லாம் ரோபோ வச்சுக்கிறாங்க கூட. இந்த ரோபோ அடிச்சுமா திடீர்னு நம்புவீங்களா? அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ growth இருக்கதான் செய்யுது. அதே சமயம் ஏஐனால ஆபத்தா அப்படின்னா நம்ம தான் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றோம், ஆபத்தெல்லாம் கிடையாது. ஸோ வளர்ச்சி இருக்கதான் செய்யும், ஆட்டோமேட் ஆகும் எல்லாமே. அதுக்கு தகுந்த நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களை எக்யூப் பண்ணிக்கணும். அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்தந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க எக்யூப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வேலை பறி போகாது. சார் ஏஜ் ஆயிடுச்சு சார், எப்படி சார் எல்லாம் படிக்க முடியுமா அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த வயசுல நான் லேர்ன் பண்றேன், இந்த வயசுல நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், எல்லாமே பண்றோம். இன்ட்ரெஸ்ட் ரைட்டா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கொண்டீங்க. டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பழைய மாடல், அதாவது பழைய வேதாந்தத்திலிருந்து புது வேதாந்தத்துக்கு மாறணும். அதனால என்ன சார் பண்ணலாம், வளர்ச்சி, முன்னேற்றம், ஓகே வேகம், ஓகே எரர்லெஸ், பிழை இல்லாதது, இதெல்லாம் என்ன சார் ப்ராசஸ் ஆகுது, கிளவுட். யார் சார் டிசைன் பண்றோம்? ஏஐ. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஓகே இங்க பாருங்க. சோ ஏஐ கிளவுட், இதனால டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சாத்தியம் அப்படிங்கிறது இந்த டயகிராம் இட்ஸ் ஷோ. ஓகே எதுக்கு இந்த டயகிராம் தான் தூக்கம் வராது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது பேசும், கொஞ்சம் நான் பேசுறேன். நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், அதை முடிச்சாச்சு. இப்போ வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்? உங்களுக்கு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சப்ஜெக்ட் இப்போ இருக்கு, எங்க போனாலும் கிளவுட், எங்க போனாலும் ஏஐ. பெரம்பூர் செஷனை பார்க்குற அவர் சில வச்சு பார்த்துட்டு இருக்காரு. உங்க எல்லாருக்குமே கிளவுட் இருக்கு தெரியுமா? உங்களோட கிளவுட் டெய்லி பயணம் செய்யுது தெரியுமா? திடீரும் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்காதீங்க. இன்டர்நெட் இருக்கு இல்லையா, அதான் கிளவுட். இன்டர்நெட் தாங்கிறது கிளவுட். ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நெட் மட்டும் கிளவுட் கிடையாது, அதோட டேட்டா சென்டர் சேர்ந்தது தான் என்னது, அதுதான் கிளவுட். அந்த டேட்டா சென்டர் இன்டர்நெட்ல சர்வீஸ் வச்சிருப்பாங்க. அவர் சொன்ன கிச்சன் சர்வீஸ், அந்த மாதிரி நிறைய சர்வீஸ் இருக்கும். நம்ம கம்ப்யூட்டர் டேர்ம்ல சொல்ல போனா என்னங்கிறத நான் சொல்றேன். ஸோ இப்போ கிளவுட் தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். டேட்டா சென்டர் வித் இன்டர்நெட், இது ரெண்டும் சென்டர் தான் என்னது, கிளவுட். சரி சார், நம்ம சர்வீஸ் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்களே, இன்டர்நெட் மூலமா இந்த சர்வீஸ்லாம் எப்படி அது கொடுக்குறாங்க? அப்படியே திணிச்சு அனுப்புறாங்களா ஒயர் மூலமா? அப்படியே கிடையாது. ஒன்று காற்றினுடைய டிரான்ஸ்மிஷன், அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அதுக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு, அதை நான் பின்னாடி சொல்றேன். எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி நமக்கு இந்த சர்வீஸ் அனுப்புறாங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். சரியா? ஸோ இதுதான் இந்த இவ்வளோ பெரிய பேராகிராஃப்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. கிளவுட்னா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இன்டர்நெட் டேட்டா சென்டர் அண்ட் we are getting the services. என்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நான் இங்க சொல்ல போறேன். We are getting the computing service, we are getting the storage service, we are getting the network service. இந்த மூணு தான் என்னது சர்வீஸ். என்னென்ன? கம்ப்யூட்னா சர்வர், அடுத்தது ஸ்டோரேஜ், அடுத்தது நெட்வொர்க். நெட்வொர்க் நம்மளுக்கு வீட்டில் எல்லாத்துலையும் ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, ரிலையன்ஸ், அது எங்கேருந்து வருதுன்னா டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரும் டேட்டா சென்டரும் சேர்ந்து அந்த சர்வீஸை கொடுக்குறாங்க. ஓகே, அடுத்தது கம்ப்யூட். இந்த சர்வீஸ் எப்படி சார் கிடைக்குது? அந்த சர்வர் உங்களுக்கு ஒயர் மூலமா அனுப்ப முடியுமா? சர்வர் இந்த லேப்டாப் இருக்கு, இந்த ஒயர் மூலமா என்ன அனுப்ப முடியுமா? அனுப்ப முடியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் இது அப்படின்னா, இதுக்கு ஒரு ஷேடோ நான் கிரியேட் பண்ணணும். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஷேடோ. இதை வர்ச்சுவல் மிஷினா மாற்றணும். இப்படி பண்ண மாறிடுமா? மாறாது. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, there is a tool called as hypervisor. அது பேர் என்ன? ஹைப்பர்வைசர். அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி
ஓகே virtualize பண்ணுவாங்க. ஓகே virtualize பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது you are getting it as a service. அப்ப ஸ்டோரேஜும் அப்படிதான். ஸ்டோரேஜ் virtualize பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும்? உங்களுக்கு கிடைக்கும். மொபைல்ல ஸ்டோரேஜ் இருக்கா? எவ்வளவு பேர் cloud storage வச்சிருக்கீங்க? and you raise up your hands. cloud storage எவ்வளவு பேர் இருக்கு? எல்லாரும் இருக்கு. எனக்கு தெரியும். Google Drive வச்சிருக்கீங்களா? அதுதான். அது உங்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் அதுல இருக்க இல்லையே virtualize பண்ணி உங்க மொபைல்ல வச்சிருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? நீங்க அந்த Google Drive என்ன பண்றீங்க? You can store some files. இதுதான்மா. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸிங் கெபாசிட்டி வராது. எல்லாமே டேட்டா சென்டர் நடக்கும். காஸ்ட் கம்மியாயிடும். புரிஞ்சுதா? You can select the computing இது என்ன இந்த சர்வே கேமிங் தான் விளையாடுவாங்க இல்லையா? அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்க அந்த ப்ராசஸிங் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரேட்டை. இங்க எதுவுமே நடக்காது. அந்த மாதிரி வந்து மொபைல் ரேட்லாம் கம்மியாகிடும். ஆனால் டாக்ஸ் போடாம இருக்கும். ரைட். ஸோ இதுதான் நெட்வொர்க்கிங், ஸ்டோரேஜ், கம்ப்யூட். இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? as a service ஆ virtualize பண்ணி கொடுப்பாங்க. virtualize பண்ணி கொடுக்கறதா என்னது cloud. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதான் நோட் இருக்கா? பேசிக் டெஃபினிஷனே தான். virtualization அப்படின்னா ஒரு மெஷினோட ஷேடோ, ஒரு மெஷினோட நான் நம்பருக்கும்ல ஓகே என்ன தொட்டு பார்க்க முடியும்? என்னோட நிழல் தான் virtualization. அந்த நிழல் தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க, சர்வீஸாக கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் நியூஸ் படிக்கிறேன், நான் எப்படி ஒயர் வழியாக வரேன்? எல்லாரும் வீட்டுக்கும் virtualize பண்ணிடுறாங்க. வேறசா மாற்றி என்ன பண்ணுறாங்க? கொடுக்குறாங்க. எல்லா வீட்டுக்கும் நான் வந்துடுறேன். ரைட்டா? ஓகே குட். நெக்ஸ்ட். Okay, some jargons in cloud computing. Jargons. இத பத்தி ஒரு cloud எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ணாலுமே சில பேசிக் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா சில பேசிக் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதானே அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அப்ப in cloud computing EC2 instances first instances அந்த டேர்ம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தோம்னா அதுதான் நான் கொடுப்பேன். instances அப்படின்னா என்ன? cloud computingல servers என்னது? servers. அது virtual machine சொல்லுவாங்க. ஒரு பேர் இப்ப நான் பரணி இருக்கேன், பரணி. எனக்கு இன்னும் 2 பேர் இருக்குல்ல, பரணி சொல்லுவாங்க, கல்லூரி சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு குமான் இருக்கும், குமி, two names. Like ஒரு EC2 அப்படின்னு இருக்குன்னா EC2 அப்படின்னா எலாஸ்டிக் கம்ப்யூட் கிளவுட். எலாஸ்டிக் கம்ப்யூட் கிளவுட் அதை எவ்வளவு பேருக்கு வச்சுக்கலாம்? இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்கலாம், VM கொடுக்கலாம், சர்வர் கொடுக்கலாம். ஓகே குட். நெக்ஸ்ட் புரோக்கர். புரோக்கர் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்வர் கரெக்டா எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகுதா, அந்த சர்வீஸ் எல்லாருக்கும் ஒழுங்கா கிடைக்குதா அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்றது யாரு? புரோக்கர். கவனிச்சுட்டே இருக்கும், ஒழுங்கா போயிட்டு ரீச் ஆகுதா, இல்லைன்னா பெனால்டி போடும். உண்மையா சொல்றேன், இல் கிவ் தி பெனால்டி. திருப்பி முதல்ல அந்த சர்வீஸை கொடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுறதா யாரு? புரோக்கர். ஓகே, SLA அப்படிங்கிறது உடன்படிக்கை. எண்ட் யூசருக்கும் சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கும் இடையே அக்ரிமெண்ட். நீ ஒழுங்கா கொடுக்கணும், நானும் ஒழுங்கா பே பண்ணுறேன். இது பேர் தான் SLA, சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட். எல்லாருமே இருக்கும். அவங்ககிட்ட ஏர்டெல்லாம் வருதுன்னா அவங்க SLA சைன் பண்றீங்கல்ல, அப்போ கையெழுத்து வாங்கிருக்கோம். ஆனால் நம்ம தெரியாம கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துக்கோ வந்துருமா சார், 12 மணிக்கு தான் சர்வீஸ் அப்படின்னு கேட்கறதா. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் QoS, குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ். குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் தரமா கொடுக்குறாங்களா? ஓகே, சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ப்ரொவைட். ஓகே, தரம் ஒன்றே எங்கள் குறிக்கோள். சரிமா? சரவணா ஸ்டோர் எல்லாம் திருட்டியாக அதுதான் தரம் தான் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ். அடுத்தது ஸ்கேலிங். நான் சொன்னேன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா ஸ்கேலிங்கும் VM பிளேஸ்மெண்ட்டும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பொதுவாக அதை வச்சு ரிசர்ச்சே பண்ணுறாங்க. என்னோட ரிசர்ச் இந்த ஸ்கேலிங் தான். ஸ்கேலிங் பற்றி நான் உங்களுக்கு பின்னாடி விரிவாக சொல்கிறேன். ஸ்கேலிங்னா ஒன்றும் இல்லை, எப்போ தேவையோ மெஷின் ஆட் ஆகும், எப்போ தேவையோ மெஷின் ஆட் ஆகும், எப்போ தேவையோ மெஷின் குறைச்சிடும். திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்கேலிங். எதுக்கு தேவையில்லாமல் வச்சுட்டு தேவைப்படணும் நேரத்தில் ஆட் பண்ணிப்போம், தேவையில்லாத நேரத்தில் ரிமூவ் பண்ணிப்போம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்கேலிங். ரைட். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் எலாஸ்டிசிட்டி.
மெஷர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம், விடுறோம். அதே மாதிரி தான் ஸ்கேலிங். ஓகே, அடுத்தது பிஎம். பிஎம் என்னது நீங்க தான் சொல்லுங்க. பிஎம் என்னது? வர்ச்சுவல் மெஷின். இன்னொரு பேரு இன்ஸ்டன்ஸ். வெரி குட். இன்னொரு பேரு சர்வர் ஆட்டோமேட்டிக். அடுத்தது கண்டெய்னர் டெவாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிஎம் இருக்கு இல்லையா, இந்த வர்ச்சுவல் மெஷின் தான் நம்மளுடைய பழைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லாம் ரன் பண்றதுக்கு எல்லாம் ரன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வர்ச்சுவல் மெஷின். புது வகையான லாங்குவேஜஸ் நிறைய வந்திருக்கா இல்லையா? ஓகே, அந்த மாதிரியான லாங்குவேஜஸ்லாம் ரன் பண்றதுக்கு யூ ஆர் யூசிங் கண்டெய்னர். யூ ஆர் யூசிங் கண்டெய்னர். இப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் எதுல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு? கண்டெய்னர். ஐஆர்சிடிசி இருக்கா வெப்சைட்டு, அது எல்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு கண்டெய்னர். எல்லா சர்வீஸும் டவுன் ஆகாது, ஏதாவது ஒன்று மட்டும் டவுன் பண்ணிட்டு நீங்க எல்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து அஜிலிட்டி இருக்கும், க்ரோத் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டெய்னர். அடுத்தது தின் கிளையண்ட். தின் கிளையண்ட் என்னன்னா உங்க மொபைல் தான் தின் கிளையண்ட். எல்லாம் அதாவது உங்ககிட்ட ஒரு யூ கேன் see it பட் ப்ராசஸிங்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வீட்டில் ஃபியூச்சர்ல கம்ப்யூட்டரே இருக்காது, ஒரு மானிட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும். நம்புவீங்களா சார்? புதுசா சொல்றீங்க. சிபியூ கூட வெரி ரிச். தட் இஸ் கால்ட் தின் கிளையண்ட். உங்க ஒயர் மட்டும் ஒரே ஒரு ஒயர் மட்டும் இது பண்ணுவாங்க. இது எல்லாமே ப்ராசஸிங் எல்லாம் டேட்டா சென்டர். எதுவுமே நீங்க வாங்க வேண்டாம், சாஃப்ட்வேர்ஸ் வாங்க வேண்டாம், ஒண்ணுமே வாங்க வேண்டாம், ஆன்டிவைரஸ் எதுவுமே வாங்க வேண்டாம். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தின் கிளையண்ட். ஏபிஐ அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸ். இது என்ன அப்படின்னா சில ஸ்கேலிங் வந்து ஒரு ஒரு சர்வீஸ் அதாவது ஒரு மெஷினை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஏபிஐ வந்து கால் பண்ணணும். ரிமூவ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் படிக்கிறீங்கல்ல, ஒரு மெத்தட் படிக்கிறீங்கல்ல, அதே மாதிரி தான் ரிமூவ் பண்ணிடும். தட் இஸ் கால்ட் ஏபிஐ. இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன். ஒரு ஸ்னிப்பெட் மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஜாவால எழுதிருப்பாங்க. அடுத்தது ஆர்கஸ்ட்ரேஷன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன். ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ஆட்டோமேஷன் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன் எல்லாமே கிளவுட்ல டேட்டா சென்டர் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம். அங்கே மேனுவலாக எதுவும் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் பெரிய ஒரு என்ன சொல்ற டைட்டில் பார்க்கல ஒரு செகண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக எடுத்து அப்படி இருக்கும் டேட்டா சென்டர். அங்கே எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எதுவுமே மேனுவலாக நடக்கிறது கிடையாது. டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணுறோம், நீங்கள் ஏதாவது மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டாக நடக்குது இல்லையா? ரைட்டா? தட் இஸ் கால்ட் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன். புரிஞ்சுதா? ஒரு மெஷின் மட்டும் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும், நிறைய மெஷின் இருக்குன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன். அடுத்தது டாக்கர் அண்ட் ஹைப்பர்வைசர். இதை வந்து இந்த ரெண்டு டூலை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மெஷினை வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணுறது. டாக்கர் அண்ட் ஹைப்பர்வைசர். ஒரு மெஷினை வந்து வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணணும், ஷேடோ ஆகணும் அப்படின்னா டூ திங்ஸ். வாட் இஸ் டாக்கர் அண்ட் ஹைப்பர்வைசர்? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், வர்ச்சுவல் மெஷினா மாற்றணும் அப்படின்னா இடியில ஹைப்பர்வைசர். கண்டெய்னர் டைப் ஆஃப் திங்ஸ், அதாவது இப்போ புது லாங்குவேஜ் மெஷின்ஸ் எல்லாம் டாக்கர் யூஸ் பண்ணி வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணுவோம். இந்த ரெண்டு டூல் தான். ஓகேவா? ரைட். ஆன் ப்ரிமைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் ப்ரிமைஸ் அப்படின்னா நம்ம வீட்டிலே கூட டேட்டா சென்டர் வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் ஆன் ப்ரிமைஸ். உங்க ஆஃபீஸ் டேட்டா சென்டர். அடுத்தது இந்த செக்யூரிட்டிக்கு ஆண்ட்ரோல், டிபிசி, டைரக்ட் கனெக்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. கிளவுட்ல செக்யூரிட்டி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. கண்டிப்பா இருக்கும். டிபிசி அப்படின்னா வர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட், ஆண்ட்ரோல் அண்ட் டைரக்ட் கனெக்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க? செக்யூரிட்டி. சார் இதெல்லாம் திருட்டு போயிடுமா சார்? கிளவுட்ல வச்சுருக்கோமே, நீங்க வச்சுக்கிற திருட்டு போதா? கிளவுட்ல இருந்து எவ்வளவு ஃபைல் அப்லோட் பண்றீங்க? எல்லாம் எடுக்கிறாங்களா? எப்படி? எதுவுமே எடுக்க முடியல. It has been surrounded by the firewall. The cloud has been surrounded by the firewall. அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். புரிஞ்சுதாங்க? ஸோ இதெல்லாம் ஜாப். நெக்ஸ்ட். So what is the difference between traditional and cloud computing? Traditional computing அப்படிங்கிறது ஆன் ப்ரிமைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பார்த்தோமா? ஞாபகம் இருக்கா? உங்க ஆஃபீஸ்க்குள்ளேயே அந்த டேட்டா சென்டர் இருக்குன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரெடிஷனல் கம்ப்யூட்டிங். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா ஆஃபீஸ்க்கு வெளியே வச்சிருந்தாங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். உங்க காலேஜ்க்குள்ள இருக்குது அப்படின்னா அது ட்ரெடிஷனல் கம்ப்யூட்டிங். உங்க காலேஜ் விட்டு வெளியில இருக்கு, டைடல் பார்க்ல இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் கிளவுட். உண்மையா டைடல் பார்க்ல டேட்டா சென்டர் இருக்கு, செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கு. சார் போய் பார்க்கலாம்னா பார்க்க விட மாட்டாங்க. இட்ஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் ஏரியா. புரிஞ்சுதாங்க? ஸோ இதுல என்ன சார் ஏன் வந்து எல்லாம் கிளவுடுக்கு போறாங்க? ட்ரெடிஷனல் வச்சுக்க கூடாதா?
அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷனலா வச்சுக்கலாம். ஆனா நிறைய நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ரெடியா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியா சொல்லுங்க. அப்பப்ப வாங்கணும், காசு கொடுத்த ரெடியா வாங்க மாட்டீங்கல்ல. ஆனா கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வாங்குறதுல பாதி கட்டினா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வர்ஸ் புதுசா வந்திருக்கு இல்லையா, கோர் i7 அதோட ரேட் எவ்வளவுமா? கோர் i7 அதோட ரேட் எவ்வளவு? 57,000 வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதுல வெளியில கிளவுட் ப்ரொவைடர் உங்களுக்கு 20,000 கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு போவீங்க? of course 20,000 இல்லையா? அதுதான் கிளவுடுக்கும் ட்ரெடிஷனல் கம்ப்யூட்டிங் உள்ள வித்தியாசம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எல்லாம் மொபைல்ல மாறிட்டே இருக்கு. எவ்வளவு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாத்துறீங்க? எவ்வளவு வருஷத்துக்கு ஒரு மொபைலை மாத்துறீங்க? ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இல்ல, சரி 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை, ரைட். சோ உங்களால ரேப்பிடா மாத்திட்டே இருக்க முடியாது. you cannot change it rapidly, ரைட்டா? அப்ப கிளவுட் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க எப்பப்பெல்லாம் மாத்துறாங்களோ பில் மட்டும் அனுப்புவாங்க, அது பாதி பில் தான் அனுப்புவாங்க. that is called as cloud computing. no need to invest on hardware. Okay, so this is the difference between the costly, okay, and you have to pay for assets அப்படினா server, storage and network. இதான் asset அப்படிங்கிறது. Okay, இங்க எல்லாமே you can buy as a service, you can pay for it, you can get it over the internet. It is very dynamic, okay, and reducing deployment time. அங்க நீங்க உங்க ஆபீஸ்ல வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு ஆர்டர் பண்ணணும், அதை கான்ஃபிகர் பண்ணணும், அதுக்கு சரியான ஆர்டர் பண்ணிக்கணும். ஆனா கிளவுட் அப்படி கிடையாது. they will have the experts, அவங்க எல்லாமே பார்த்துப்பாங்க. உங்களுக்கு எந்த தலைவலியும் கிடையாது. அதனால இப்ப நிறைய ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆன் ப்ரைமைஸ்ல இருந்து they are moving to the or private cloud they are moving to the public cloud. புரியுதா? எல்லாம் அவங்க விட்டுறது. நீ பாத்துங்க, நான் கோடிங் மட்டும் தான் பண்ணணும், கோடிங் பண்ணுறதுக்கே நேரம் இல்லை. ஓகே, ஸோ தே ஆர் கிவிங் டு த கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். ஓகே சார், கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் யார் சார் அதை கொடுப்பா? கேபிள் டிவிக்காரங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஏரியாவில் கேபிள் டிவிக்காரங்க இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கேபிள் டிவி நெட்வொர்க் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு, எங்களுக்கு அக்ஷயா தராங்க, இங்கிட்ட டிசிபி இருக்கு, காமன் ப்ரொவைடர், ரைட்டா, இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அவங்க கேபிள் டிவி ப்ரொவைடர்ஸ், இங்கே கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். அவங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட். ஸோ டேட்டா சென்டர் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அந்த கதையை. டேட்டா சென்டர் ஒரு பெரிய லார்ஜ் ஏரியா. டைட்டில் பார்த்துட்டு செகண்ட் ஃப்ளோர் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறேன்னா. ஸோ அது நிறையா பிஓ மாதிரி இருக்கும், பெரிய பெரிய பிஓ. அதுக்குள்ள they will have the server, they will have the storage and they will have the network. எல்லாம் வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது எப்படி வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. வர்ச்சுவலைஸ்னா ஒரே வழி அனுப்பி ஆகும் இல்லையா? அப்ப they use the two tools. என்னென்ன டூல் அது வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணுறது? ஹைப்பர்வைசர் அண்ட் டாக்கர். ஓகே, ஸோ இதுதான் டேட்டா சென்டர்ல, இதுதான் டேட்டா சென்டர் நான் சொன்னதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் data center பாத்தீங்கன்னா they have the racks of servers with the storage, networking, cooling க்கு தான் நிறைய காஸ்ட் ஆகும் டேட்டா சென்டர்ல. அந்த கூலிங் காஸ்ட் தான் அதிகமாகுது இல்லையா? அந்த கூலிங் காஸ்ட் எப்படி கம்மி பண்றாங்க அப்படின்னா சோலார் பேனல்ஸ் வைக்கிறாங்க. இல்ல இருக்கிற அதாவது குளிரூட்டும் போது அதோட தண்ணி வரும், வாட்டர் டியூஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து திருப்பி அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி they are using. இதுதான் டேட்டா சென்டர்ல காஸ்ட் கம்மி பண்றாங்க. There is also called as green cloud computing. எவ்வளவு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? green cloud computing. green cloud computingனா அதாவது சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படாம they have to give a service. அது எப்படி சார் சாத்தியம் அப்படின்னா அங்கதான் AI யூஸ் பண்றாங்க. அங்கதான் AI யூஸ் பண்றாங்க. அது பேரே சரி. இந்த ஓகே, ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ ஒன்று அது டேட்டா சென்டர் டீம் வந்து அதை சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு பேப்பர் வருவாங்க. இப்போ அந்த டேட்டா சென்டர் டீம் பார்க்கணும். ஏன்னா உள்ள போய் பார்க்க முடியாது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்கும் கிடைக்காது.
ஸோ ஒரு யூடியூபோட டேட்டா சென்டர் இது. டேட்டா சென்டர் யூடியூபோட டேட்டா சென்டர் இது. மெஷின்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இங்க பாருங்க, ஐட்டர் செக்யூர்டா இருக்கும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு தான் உள்ள போகும். ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் இருக்கும். நீங்க பார்க்கறது எல்லாமே அங்க தான் ப்ராசஸ் ஆகும். நீங்க அப்லோட் பண்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அங்க தான் ப்ராசஸ் ஆகும். ஸோ இந்த டேட்டா சென்டர் அப்படிங்கிறது த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு இருக்கும். சென்னையில் மட்டும் இல்லாமல் மும்பை, கலிஃபோர்னியா, யூஎஸ் எல்லா இடத்துலையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஒன்னு இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆச்சுனாலும் இன்னொரு இடத்துல இருந்து இட் வில் கெட் ஓகே சோர்ஸ். இது ஃபேஸ்புக்கோட டேட்டா சென்டர். ஃபேஸ்புக்கில் என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெய்லி யூ கேன் அப்லோட் த வீடியோஸ், யூ கேன் டவுன்லோட் த வீடியோஸ். அப்லோட் பண்ணும்போது ப்ராசஸிங் ஆகணும் இல்லையா? ப்ராசஸிங் பண்ணால் சர்வர் தேவைப்படும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஃபேஸ்புக், யூடியூப் எல்லாமே யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு வந்து பிரீமியம் வீடியோஸ் வேற இருக்கு. பிரீமியம் வீடியோஸ்ல ஆட் வராது. ஸோ அதெல்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. நீங்க கேட்குற செக்யூரிட்டி எல்லாமே இவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க. கான்ஃபிகரிங் த மிஷின். நீங்க ஆர்டர் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. they will take care. What makes the data center so impressive? See here we are always monitoring 24/7 24 மணி நேரமும் கண்காணிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, டவுன் ஆச்சுன்னா அதை வந்து சரி பண்ணணும். பிசினஸ் லாஸ் ஆகிடும். சர்வர் டவுன் ஆச்சுன்னா பிசினஸ் லாஸ் ஆகும். வாட்ஸ்அப் பண்ணா ஒத்துப்பீங்களா? யூ அக்ரி? அப்போ கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்க. பாருங்க எவ்வளவு மெஷின்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இது நம்ம வாங்கணும்னா காஸ்ட் அதிகமாகும். கிளவுட்ல எல்லாமே ஈஸி. திஸ் இஸ் கிளவுட் பேஸ்ட் பாருங்க. நீங்க என்ன எடிட் பண்ணாலும் டேட்டா சென்டர்ல தான் ப்ராசஸ் ஆகும். சிபியூ இதுல எல்லாமே ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். எவ்வளவு வர்ச்சுவலைசேஷன் நடந்திருக்கு எல்லாமே இதுல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே குட். சோ இதுதான் டேட்டா சென்டர். சரியா? சோ உங்களுக்கு ஒரு இது கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இதை நீங்க பண்ணிடலாம். யார் இது பிபிடி பண்ணி ப்ளீஸ். யா ஓகே, பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கிளவுட். அடுத்ததாக வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப். நீங்க பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கிளவுட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? இவ்வளவு பேசினோம்ல, பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? சொல்லுங்க. லோ காஸ்ட், செக்யூரிட்டி, ஸ்கேலபிலிட்டி. ஸ்கேலபிலிட்டி பார்த்தோம் இல்லையா? அது அடுத்தது. ஒரு சர்வரை பல பேர் பயன்படுத்தலாம். மல்டி டெனன்சி. ஒரு சர்வரை எவ்வளவு பேர் வேணாலும் ஷேர் பண்ணலாம். மல்டி டெனன்சி. Then elasticity. Okay, so that's what it is, sir. So these are all the benefits of cloud computing. Low cost. Okay, low cost savings, efficiency, reliability. எப்பவுமே டவுன் ஆகாது. வாட்ஸ்அப் எடிட்டா டவுன் ஆச்சுன்னா என்ன பண்றோம்? Everyone is flying like anything. Okay, so there is no reliability. Okay, fault tolerance அப்படிவாங்க. ஓகேவா? அது வந்து அடுத்தது செக்யூரிட்டி. நீங்க சொன்ன மாதிரி everything is next please. Full screen. Okay, so benefits, characteristics எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான். நெக்ஸ்ட். ஓகே, இது வந்து ரைட். ஸோ கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சொல்ல முடியுமா? கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், அஸ்யூர், ஐபிஎம். ஐபிஎம்னா ஆன் ப்ரைஸ்,
இப்போ பாருங்க இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அஸ்யூர், கூகுள், AWS, அமேசான் வெப் சர்வீசஸ், AWS தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஓகே, அவங்ககிட்ட எல்லா சர்வீஸ் அப்போ அஸ்யூர்ல நல்லா இல்லையா, அவங்க ஈக்குவலண்டா இல்லையா, அலிபாபா. ஓகே, ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், பிராண்ட், IBM. ஸோ எல்லாமே கிளவுட் மேட்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் எப்படி நான் கேபிள் ஆபரேட்டர்ஸ் இருக்காங்களோ they are cloud service providers. Okay, next please. அடுத்த ஸ்லைட் போலாம். Okay, types of cloud computing: public cloud, private cloud and community cloud. Private அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், நம்ம பில்டிங் கீழ இருக்கிறதா என்னது, நம்ம பில்டிங். ஓகே, காலேஜ். பப்ளிக் cloud அப்படிங்கிறது டைட்டில் ஃபார்ம் ஆர் வேற எங்கேயாவது அசெட் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அவங்க பார்த்துப்பாங்க. கம்யூனிட்டி cloud அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ், அதாவது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, வேற எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. பேங்க்னா பேங்கிங் மட்டும், அந்த டைப் ஆஃப் கம்யூனிட்டி மட்டும் அவங்க ரன் பண்ணிப்பாங்க. வெளியே எதுவும் போயிடக்கூடாது, அம்மாவுடைய தரவை இருக்கு வெளியே வரல, கம்யூனிட்டியில் உள்ள ரன் ஆயிட்டு. சரியா? அடுத்தது ஹைபிரிட் cloud. ஹைபிரிட் cloud என்ன? பொதுவாக எல்லாரும் சொல்றது இட்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் பப்ளிக், பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் cloud. ஆனா அது ஒரு பாயிண்ட் தான். இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஹைபிரிட் cloudல இந்த பழைய வர்க்கலோட் சொன்னேன் இல்லையா, பழைய காலத்துல ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லாம் பப்ளிக் cloud கொண்டு போறதுக்கும் புது வர்க்கலோட பிரைவேட் கொண்டு போறதுக்கும் இப்படி மாறி மாறி பண்றதுக்கு தான் யூசிங் த ஹைபிரிட் cloud. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஒரு புது வர்க்கலோட நான் பிரைவேட்ல பண்ணிட்டேன், அதை பப்ளிக் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா வேற எங்க ஹைபிரிட் cloud. சார் எப்படி சார் கொண்டு போறது, தூக்கி போடுமா, எப்படி கொண்டு போவீங்கன்னா டைரக்ட் கனெக்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இல்லையா, ஆர் டு VPC. இந்த கனெக்ஷன் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிட்டு we can transfer the workload from the private to public and public to private. இதுதான் hybrid cloud. அது நீங்க சொல்றது பேசிக் பாயிண்ட். ஆனா இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, மெயின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. நெக்ஸ்ட், இதெல்லாம் அவங்க கதை அடிச்சிருக்காங்க, நான் சொல்றது டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ். ஓகே, அது டைப்ஸ் ஆஃப் கிளவுட், இது டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ். கிச்சன் சர்வீஸ் என்னன்னா, there are three types of services. One is IaaS, PaaS and SaaS. IaaS, PaaS and SaaS. IaaS அப்படிங்கிறது அப்படின்னா நான் சொன்னேன் சர்வர், ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க்கிங் கொடுக்கறது IaaS, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a service. அதுதான் அதாவது இதுதான் பேசிக்கா. அடுத்தது இது இருந்தால் தான் உங்களால PaaS போக முடியும், பிளாட்ஃபார்ம் as a service. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் as a serviceல நீங்க எந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்க வேண்டாம், நான் கிளவுட் ப்ரொவைடர்கிட்ட வாங்கி நான் என்னுடைய இதை டெவலப் பண்ணிப்பேன். போனீங்க ஃபோட்டோஷாப் நீங்க வாங்குவீங்க, டெவலப் பண்ண. ஆனால் இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வாங்கி நான் ஃபோட்டோஷாப் டிசைன் பண்ணிட்டு பைசா மட்டும் கட்டிப்பேன். பேஸ்ட் ஆன் டிமாண்ட், பேஸ்ட் ஆன் அவர்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் பிளாட்ஃபார்ம் as a service. இப்போ உங்க மெஷின் லேர்னிங் டெவலப் பண்ணணும் சார், நான் எங்க போய் டெவலப் பண்றது? There is a platform called as Google Colab. There is a platform called as Google Colab. அது போயிட்டு நான் டெவலப் பண்ணிட்டு பைசா கட்டி கூட பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பெரிய பெரிய மெஷின் லேர்னிங் AI பண்ணனா பணம் கட்டி நீங்க ரன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ப்ராசஸிங் அதிகமாக தேவைப்படும் இல்லையா, பைசா கேட்பாங்க இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் as a service. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நீங்க இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டெய்லி, லைக் உங்களுடைய ஃபேஸ்புக், கூகுள், ஜிமெயில், இதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் as a service. உங்களால எந்த ஆல்டரேஷன் பண்ண முடியாது, யூஸ் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? வாட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளவுட் இருக்குது? பப்ளிக், பிரைவேட், ஹைபிரிட், கம்யூனிட்டி. டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்குது IaaS, PaaS and SaaS. இது பேர் SaaS தான், I will call it as SaaS. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான். ஓகே, இதுதான் மெயின் திங்ஸ் சொன்னதுதான். இதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸாக கொஞ்சம் போகும். அந்த அட்வான்ஸ் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா லோட் பேலன்சிங் அண்ட் ஸ்கேலிங். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். சட்டி முடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிரைவேட், பப்ளிக் பார்த்தோம் இல்லையா, இதை யாரோட சார் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும்? இது வந்து ஆர்கனைஸ், நம்ம தான் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நம்ம தானே யாரு? நீங்க தான். காலேஜ்ல ஆர்கனைஸ் நீங்க தான் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி.
கீழே எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாவே வர்ச்சுவலைசேஷன் ஓஎஸ் எல்லாமே நீங்க தான் பார்த்துக்கணும், வாங்கணும், எல்லாமே நீங்க தான். ஆனால் ஐயாஸ் போனா இந்த இந்த கலர் இருக்கு இல்லையா, இந்த கலர் எல்லாமே கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, லைக் நெட்வொர்க்கிங், ஸ்டோரேஜ், இது எல்லாம் நீங்க யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப். அதே மாதிரி காஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாவே அவங்க எடுத்துப்பாங்க. நீங்க அவங்க கையில எடுத்துக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ண போறது மட்டும் தான் நீங்க கையில எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க. அதுதான் நம்மளோட வேலை, டெவலப்பரோட வேலை. டெவலப்பர் ஃபார் காஸ்ட். ஓகே, அடுத்த சாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாவே யார் கையில இருக்கும்? அவங்க கையில தான். ஏன்னா நீங்க யூசர், உங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஜிமெயில் வச்சிருக்கீங்க, ஏதாவது பண்றீங்களா? அவங்கதானே கொடுக்குறாங்க எல்லாத்தையும். இந்த மாதிரி யூசர் அங்கே எல்லாத்தையும் இப்போ புரிஞ்சுதா யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்க? நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஓகே, ரிசோர்சஸ். ஓகே, AWS ரிசோர்சஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, EC2 இதா இருக்கும், சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. EC2 அப்படி இருக்கும், ஸ்டோரேஜ் அப்படி இருக்கும் பக்கெட்ல. ஓகே, அவன் ஸ்டோரேஜ் வந்து ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, கால் இட் பக்கெட். என்ன சொல்லுவாங்க? பக்கெட். பக்கெட்ல நம்ம யூஸ்வலா தண்ணி வச்சிருப்போம், ஆனா they keep the objects of life. அவரோட டேர்ம்ஸ் வித்தியாசப்படும். நீங்க சர்வர்ஸ் சொல்றீங்க பாத்தீங்கன்னா EC2. ஓகே, என்ன சொல்லுவாங்க? EC2 எலாஸ்டிக் கம்ப்யூட் கிளவுட். நம்ம உங்களுக்கு லாம்டானா நீங்க ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே கோடிங்கா ஜெனரேட் ஆகுது. சாட் ஜிபிடிலாம் நீங்க யூஸ் பண்ணி லாம்டா. ஓகேவா? சோ இந்த எலாஸ்டிக் சர்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்ச் தி ஃபைல்ஸ். ஸ்னாப்ஷாட் நீங்க ஒவ்வொரு ஃபைலும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்னாப்ஷாட்டா தான் இருக்கும், இமேஜா இருக்கும், அதுதான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ ஒவ்வொரு ECS அப்படிங்கிறது கண்டெய்னர். நீங்க மாடர்ன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல என்ன வேணாலும் கண்டெய்னர். இந்த மாதிரி தான் அவங்க சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை நாங்க அதெல்லாம் கேட்கலாம். சிம்பிள்ஸ் கண்டிப்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்ரோல போறோம், அங்க ரீச் ஆகிறதுக்கு வாட் யூ கால் இட் இஸ் ஃபார் பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பர்சன். சொல்றோமா இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சு. ஸோ இதை பற்றிய டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. EC2 எதுக்கு அப்படின்னா வர்ச்சுவல் சர்வர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, S3 எதுக்கு அப்படின்னா இமேஜஸ், RDS எதுக்கு அப்படின்னா ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். எப்படி NoSQL SQL யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் நீங்கள் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது லாம்டா, இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் மேனேஜிங் தி சர்வர்ஸ் அண்ட் டு ரன் தி கோட் எஃபிஷியன்ட்லி. அடுத்தது VPC, ARM ரோல், இதெல்லாம் செக்யூரிட்டிக்காக. நான் சொன்ன வெர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட், ARM ரோல் இதெல்லாம் எதுக்கு? செக்யூரிட்டிக்காக. ஓகே, எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சர் இது எதுக்கு அப்படின்னா எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சர் வர லோட எல்லா சர்வருக்கும் சரிசமமா பிரிச்சு அனுப்புறது எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சர். எல்லாம் ஒரே சர்வர் மட்டும் என்ன ஆகும்? நீங்க எல்லாம் வரிங்க ஒரே வழியில அனுப்பிச்சா என்ன ஆகும்? டிராஃபிக் கன்ஜெஷன் இல்ல. அவங்க அறிவு இருக்கா ஒரே வழியில அனுப்புவாரு? நாட் லைக் தட். It will split the load and it will send it to the several servers. Okay, that is called as elastic load balancer. The next one is route 53. Route 53 அதுதான் DNS மாதிரி. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு டேர்மும் இருக்கு, நம்ம வந்து படிச்சா தெரியும். route 53 அப்படிங்கிறது DNS மாதிரி. ஓகே, நேம் ஸ்பேஸ் கன்வர்ஷன் ஆஃப் www something 198.168. that is called as route 53. Okay, ECS நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி for running the modern workloads. Containers சொன்னேன் இல்லையா? அப்ப ட்ரெடிஷனல் workload எல்லாம் என்ன ஆகும்? It will run on VM, virtual machine. Modern workload container. புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன். Cloud watch அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் நீங்க டேட்டா சென்டர்ல பாத்தீங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? எப்படி மானிட்டர் பண்றாங்க? அவங்க லேப்டாப்ல என்ன இருக்கும்? Cloud watch. அதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. யாராவது இன்ட்ரூடர்ஸ் வராங்களா, எல்லா ஆப்பும் அப் டைம்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கா, அதாவது டவுன் டைம் இருக்கா, அத வாட்ச் பண்ணிட்டு they are monitoring to the thing called as cloud watch. And there is another software called as New Relic. New Relic RELIC. இந்த ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி அவங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதனால தான் அவங்க சர்வீஸ் எப்பயுமே அப் டைம்ல எதுவும் டவுன் ஆகல. புரிஞ்சுதா? எப்ப பார்த்தாலும் எங்கேயா ஃபேஸ்புக் டவுன் ஆச்சுன்னா அது ஒரு வைரல் ஆகிடுது நியூஸ்ல. ஓகே, ஃபேஸ்புக் கிட்ட வேலை செய்யவில்லை, அதனால் நம்ம வாழ்க்கை வர்த்தகம் ஆகியவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக எமது செய்தியாளர்கள் தொலைபேசி செய்தியை காணலாம். இப்படி நியூஸ்ல வருது பாத்தீங்கன்னா, ரைட்டா? ஸோ இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது. அப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? We check the greatest steps to solve all the problems very quickly, and we want to keep the business in an upright position, and we don't want to put the customers in a panic state. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பற்றிய விவரங்களை
கூகுள் சிஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க தகவலுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க சரிங்களா. இதுக்கு எப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி நடக்காம இருக்கிறது தான் ஓகே இந்த கிளவுட். எப்பயுமே கிளவுட்ல பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஆகாது. There will be a uptime, there will be a reliability 59 something 9999.9 down ஆகவே ஆகாது சரியா. ஸோ இதெல்லாம் தான் டேர்ம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டன்சஸ். சர்வர் கொடுக்குறாங்க, நீங்க டிஃபன் சாப்பிட போறோம், சாப்பாடு சாப்பிட போறோம், எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் எனக்கு என்ன தேவை. அப்ப நான் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு எந்த மாதிரியான சர்வர் தேவை அப்படிங்கறத நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். there are கைவலி இதுல ஓகே ஹை மெமரி ஓகே அண்ட் தென் F1 D2 இதெல்லாம் இதுல எது தேவையோ பொதுவா நம்ம இந்த T ஃபேமிலி மட்டும் தான் வாங்குவோம். ஃப்ரீ டயர் ஃப்ரீனா எல்லாம் வாங்கிப்போங்க. நீங்க வாங்கிப்பீங்களா? ஃப்ரீனா வாங்க மாட்டீங்களா? வாங்க மாட்டீங்களா? அதுதான் எடுப்போம் நம்ம. ஆனா ஹையர் அப்ளிகேஷன் AI kind of things எல்லாம் இது பண்றதுக்கு நம்ம we will go for this kind of things which is amount based. ஓகே சோ இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் சர்வரோட டைப்ஸ். இன்ஸ்டன்சஸ் அப்படினா சர்வர் டைப்ஸ். கிளவுட்ல காஸ்ட் கொடுத்து வாங்கணும். சர்வர் we can purchase servers, we can purchase storage. ஸ்டோரேஜ்னா S3 ங்கறத பார்த்தோம். சர்வர்னா ECS ங்கறத பார்த்தோம். இல்ல virtual machine ங்கறத பார்த்தோம். நெட்வொர்க்கிங் தான். அது வேற பேர்லாம் கிடையாது சரியா. சோ இதெல்லாம் வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க which is on demand based. பைசா கட்டினா கொடுப்பாங்க. ஆன் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளே மெயின்டைன் பண்ணணும். கிளவுட்ங்கிறது அவங்க பார்த்துப்பாங்க. நீங்க பைசா கட்டினா உங்க அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு வாங்கிக்கணும். இதுதான் இதில் பார்த்துருக்கோம். இதனால என்ன சார் நன்மைகள்? காஸ்ட் கம்மியாகும், ரிலையபிலிட்டி இருக்கும், டவுன் டைம் இருக்காது, ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் இருக்கும், மல்டி டெனன்சி இருக்கும். ஓகே இதெல்லாம் நம்ம வரிசையாக பார்த்துக்கலாம். சரி இதான் நான் சொன்னதுதான். இந்த இன்ஸ்டான்ஸ் டைப்ஸ் தான் இவ்வளோ இதாக கொடுத்துருக்காங்க. எது தேவையோ அக்கார்டிங் டு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் we can select it. For example T3.small. ஓகே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கிளவுட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு டெர்மினேட் பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க. இந்த பில் 40,000 ரூபா வந்தது நம்புவீங்களா? நான் என்ன பண்ணேன், என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்லாம் ரன் பண்ணிட்டு டெர்மினேட் பண்ணல சர்வரை. என்னாச்சு, பில் 40,000 வந்துருச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த சர்வரை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ப்ராஜெக்டை முடிச்சு என்ன பண்ணணும், அந்த ஆப்ஷனை டெர்மினேட் பண்ணணும். இல்லைன்னா சார் எப்படி சார் வாங்க முடியும்னா கிரியேட் சைன் அப் லாகின் பண்ணி அதோட உங்க கிரெடிட் கார்டு ₹1 பிடிச்சிப்பாங்க. எவ்வளோ பிடிச்சிப்பாங்க? ₹1 பிடிச்சிப்பாங்க. எதுக்குன்னா இவ்வளோ பில் பண்ணுறதுக்கு தான். ஆனால் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் சார். எனக்கு AWS தான் வாங்க வேண்டாம், எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னா there will be some simulators. Cloud Sim அப்படின்னு ஒரு சிமுலேட்டர் இருக்கு, அதில் நீங்க பண்ணி பாருங்க சரியா. அது பேர் என்னது, Cloud Sim. அதில் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. AWS தான் ரியல் டைம் ஓகேவா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பட் உங்களுக்கு யாரோ பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே ட்ரெயின்டு பர்சன்ஸ் வச்சு கேன் டூ இட். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். VM ஆர்கிடெக்சர் சொன்னா இல்லையா, ஒரு சர்வர் வர்ச்சுவலைஸ் பண்றதுலாம் எப்படி, அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் பாருங்க. இங்க பிசிக்கல் மெஷின் இருக்கு, இங்க ஹோஸ்ட் OS இருக்கு. இந்த இதுதான் என்ன பண்ணணும், வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணணும். இந்த லேயர்ல என்ன பண்ணணும், வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இப்படிதான் வரும் வீட்டுக்கு. இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிடும் சிக்னலா. இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆக்சுவலா பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர், ஹோஸ்ட் OS அண்ட் ஹைப்பர் OS இந்த டேட்டா சென்டர் வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க அதனால அப்ளிகேஷன் தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கிளவுட்ல பண்ணிக்கலாம் சரியா. நெக்ஸ்ட் இது நான் சொன்னதான் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கண்டெய்னர் ஆர்கிடெக்சர். மாடர்ன் ஒர்க்லோட்ஸ் தான் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ணி ஹார்ட்வேர், ஹோஸ்ட் OS, அங்க வர்ச்சுவல் லேயர்ல கண்டெய்னர் என்ஜின் இருக்கும், அது வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஆப்பை தரும். அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிக்கலாம். தட் அப்ளிகேஷன் நீங்க டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன் இமேஜா மாறிடும். தட் இமேஜ் will contain binaries. அது என்ன இருக்கும், binaries and libraries. ஓகேவா, அதுதான் வந்து நீங்க மாடர்ன் ஒர்க்லோட்ஸ்னா மைக்ரோ சர்வீசஸ் பேஸ்ட் ஒர்க்லோட்ஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன நெட்ஃபிளிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு சர்வீஸ் ரன் ஆனா இன்னும் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும், எதுவுமே டவுன் ஆகாது. தட் இஸ் கால்ட் as மைக்ரோ சர்வீசஸ் பேஸ்ட் ஒர்க்லோட். ஓகே நீங்க எல்லாமே மைக்ரோ சர்வீசஸ் தான். இவங்க தனியா போக முடியும் இல்லையா, இவங்க தனியா போலாம். ஸோ யூ ஆர் ஆல் மைக்ரோ சர்வீசஸ் பேஸ்ட், யூ ஆர் ஆல் யங்ஸ்டர்ஸ். ஓகே இதுவே வயசானவங்க, சாரி டு சே, வயசானவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா தனியா போவாங்களா? எல்லாம் ட்ரெடிஷனல் ஒர்க்லோட்ஸ். நீ வாப்பா என்னோட கூட கீழே விழுந்துருவேன், இதுதான் ஞாபகம்.
இப்போ புதுசா ஈஸியா மைக்ரோ சர்வீசஸ்க்கும் மோனோலித்திக் கன்வென்ஷனுக்கும் ஞாபகம் இருக்காப்ப வயசானவங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது, சாரி டு சே எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அவங்களும் தனியா இருக்காங்க. குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் சொன்னது கண்டெய்னர் வந்து லைட் வெயிட், லக்ஷன் மிஷின் வந்து ஹெவி வெயிட். ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா வந்து தேர் ஆர் டூ ஹைப்பர்வைசர்ஸ். ரொம்ப இன்டெப்தா போனால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். பேரலல் ஹைப்பர்வைசர் இருக்கு, அதெல்லாம் ஹெவி வெயிட். கண்டெய்னர் இப்போ இதை யூஸ் பண்றாங்க. ஈஸி டு டிப்ளாய், ஈஸி டு மெயின்டைன். ஓகே, இதெல்லாம் கண்டெய்னர்னால முடியும். அதே மாதிரி this will share only single operating system. This will share only உங்கள்கிட்ட நீங்க நோட் எவ்வளோ எடுத்து வரீங்க? காலேஜ் கட்டும்போது 2 நோட்டு. அந்த காலத்தில் எவ்வளோ எடுத்துட்டு இருப்பாங்க? அதிகமாக எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. பட் this is light weight. You are all 8 weight as well as you are all micro service weight. புரிஞ்சுதாங்க? ரைட். இங்கே நான் கம்பேர் பண்ணி காட்ட முடியும். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். ஆர்வே தான் ECS. ஓகே, அதோட ஆர்கிடெக்சர் பிரிச்சு காட்டியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் சார் ஆட்டோமேட் பண்ணணும், மேனுவலாக என்னால் எதுவுமே இது பண்ண முடியாது அப்படின்னா they will go for automation tools like Kubernetes K8 அப்படிம்பாங்க. இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ இவரை நான் மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஒரு ஆளா. உங்களை எல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியுமா? They need some special professor or something. Your professor may call it as K8 Kubernetes. ஒரு இதுதான் என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியும், அத்தனை பேரையும் இப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும். They need some person or a tool that is called as Kubernetes. டேட்டா சென்டர்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் மைக்ரோ சர்வீசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ரன் பண்ண முடியுமா? அப்போ they need some tools like Kubernetes. The tool தான் என்ன பண்ணும்? It will take care of all the things to run smoother. Okay, project failure ஆகும். சரியா? இதுதான் மைக்ரோ சர்வீசஸ் இல்லையா? இது ஃபர்ஸ்ட் இவங்க, இது ஐடென்டிட்டி இவங்க, கேட்டலாக் அப்படிங்கிறது இவங்க, ஆர்டர் அப்படிங்கிறது அவங்க, பாஸ்கெட் அப்படிங்கிறது இவங்க. அமேசான்ல மைக்ரோ சர்வீசஸ் பேசலாம். ஒன்று டவுன் ஆச்சுன்னா ஒன்று டவுன். இது டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஒன்றுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது மைக்ரோ சர்வீஸ். எல்லாமே ஆர்கிடெக்சர் தான். which state of architecture? மைக்ரோ சர்வீசஸ் பேஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். பழைய காலத்து ஆர்கிடெக்சர் பழைய மோனோலித்திக். பழசுறது மோனோலித்திக் ஆர் கன்வென்ஷனல் ஆர் ட்ரெடிஷனல். நான் சொன்னேன் டைட்லி கப்பிள்டு, இதெல்லாம் லூஸ்லி கப்பிள்டு. ஓகே, அவர் வானா கூட சேர்த்து ஆயிடுச்சு சொன்னேன்ல, ஞாபகம். ரைட், நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஆட்டோமேஷன் டூல் தான் பார்த்தோம். வாட் ஆர் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் ஃபார் மைக்ரோ சர்வீஸ்? Kubernetes and Docker. அது பத்தி தான் சொல்லிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கல்ல DevOps tools for micro services. மோனோலித் அப்படின்னா எல்லாமே ஒன்றுக்கு இணைஞ்சிருக்கு. மைக்ரோ சர்வீஸ் தனித்தனியா இருக்கு, பிரிச்சாங்க. தெரியுது உங்களுக்கு? ஓகே, so it will run independently. இது அப்படி கிடையாது. ஸோ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது Docker, Kubernetes, iShield. ஓகே, இட்ஸ் கால்ட் as iShield and OpenShift. இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மேனேஜ். ஓகே, லோட் பேலன்சிங். லோட் பேலன்சிங் டூ டாபிக்ஸ் இதோட முடிஞ்சது உங்களுக்கு. லோட் பேலன்சிங் எதுக்கு சொன்னா, வர டிராஃபிக்கை எல்லா சர்வருக்கும் ஈவனா ஸ்ப்ளிட் பண்றது தான் லோட் பேலன்சிங் சொன்னேனா? ஸோ அதுதான் இது. நெக்ஸ்ட், இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு லோட் வருது, எல்லா சர்வருக்கும் என்ன பண்ணுது? ஈக்குவலா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதுக்கு டயகிராம் தான். நெக்ஸ்ட், key components of the load balancer. Listen, the load balancer இயங்கணும் அப்படின்னா சாதாரணமா இயங்காது. It needs algorithm, it needs backend server, it needs redshifts and session persistence. Load balancer algorithm research போயிட்டு இருக்கு. என்ன மாதிரியான algorithm efficient-ஆ எல்லாத்தையும் server-க்கு distribute பண்ணிடுறோம். நீங்க எடுத்தா நான் ரவுண்ட் ராபின், predictive ரவுண்ட் ராபின் எடுப்பேன், நீங்க ரவுண்ட் ராபின் எடுத்துக்க. ஓகே, ஆர் லீஸ்ட் prediction for high cache. இந்த மாதிரி algorithms இருக்கு. அது பேஸ் பண்ணி it will split it. ஓகே, then health check. சாதாரணமா எல்லா சர்வருக்கும் அனுப்பாது. அந்த சர்வர் ஆக்டிவா நமக்கு தான் என்ன பண்ணுவோம், அந்த லோடை அனுப்பிடும். சரியா? அப்பதான் ஒழுங்கா ஆபரேஷன் கரெக்டா நடக்கும், எல்லாமே ஆகும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பார்த்தோம்ல, லோட் பேலன்சிங், ஆட்டோ ஸ்கேலிங் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் கிளவுட்ல. அட்வான்ஸ் டாபிக் ரெண்டுமே. ஆட்டோ ஸ்கேலிங் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னேன், தேவையான போது மெஷின்ஸை ஆட் பண்ணிட்டு இல்ல கழட்டி விட்டுறது. வெரி குட். ஓகே, கோ. ஓகே, கெட் லாஸ்ட். திஸ் கோட் ஆட்டோ
scaling. That is based on the workload. எனக்கு workload அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா I will add the machines. எனக்கு work முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா take off. இதுல two type of auto scaling இருக்கு. One is horizontal. நான் சொன்னது வந்து adding or removing the machines is called as horizontal. Vertical அப்படின்னா it will add more power to the machines. Vertical னா இப்படி செங்குத்தா இருக்கிறது. horizontal னா இப்படி. Vertical என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு மெஷின் பவர் பத்தல அப்படின்னா 2 GB னா 4 GB ஆட் பண்றது. This is called horizontal auto scaling. Horizontal னா நான் சொல்றது ஆட் பண்றது கைடு வரும். இதுக்கு டெஃபினிஷன் வேணும் உங்களுக்கு. சோ இதுக்கு உள்ள நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are splitting it. நான் சொன்னேன் இல்லையா பிசினஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் போகணும். ரைட்டா? ஆட்டோ ஸ்கேலிங் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இனி வரைக்கும் மேனுவலா நம்ம என்ன பண்றோம் we are provisioning the resources. மேனுவலா என்ன செய்யணும் சார்? நெக்ஸ்ட் போலாம் ஐயா. இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க மேனுவலா இன்ஸ்டன்சஸ் மினிமம் மேக்ஸிமம் கொடுக்கணும். மினிமம் மேக்ஸிமம் எனக்கு நீங்க மினிமம் எவ்வளவு கொடுப்பீங்க மேக்ஸிமம் எவ்வளவு கொடுப்பீங்க? கடன் முடிவு கொடுப்பீங்களா? கொடுத்துருவீங்க தானே? மினிமம் எவ்வளவு கொடுப்பீங்க? வேல்யூ சொல்லுங்க. யாராவது வேல்யூ சொல்லுங்க. மினிமம் எவ்வளவு கொடுப்பீங்க? 15. மேக்ஸிமம் 7. சோ இப்படி கொடுக்க கூடாது. இப்படி கொடுத்தா ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட் ஆகும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஏஐ கொண்டு வாங்க. விஷுவல் டிசைன் எவ்வளோ மினிமம் கொடுக்கலாம், மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கொடுக்கலாம். இப்போ பிக் பில்லியன் வருது. நான் மினிமம் இன்ஸ்டன்சஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு கொடுங்க ஒரு 1200. என்ன பிக் பில்லியன் இல்லையா? இது சும்மா ஒரு 10,000 கொடுக்குறேன்னா அது மேலே வந்துட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்? அடுத்தோம் முடிச்சு போச்சு. பிஸ்னஸ் என்ன ஆகும்? நீங்க எல்லாம் நீங்க ஷோ. அப்ப அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா தேர் வி ஆர் பிரிங்கிங் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஏஐ. அப்ப மெஷின் ப்ரெடிக்ட் பண்ணும். ஓங்க மெஷின் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி பாருங்க. ப்ரெடிக்டிவ் பிஎம் பிளேஸ்மென்ட் அது வேண்டாம். இது இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் தான். பட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் பேஜ். நெக்ஸ்ட் யா ஆட்டோ இங்க பாருங்க. இது நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணது. அவன் வந்து டேட்டா செட் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுவான். ஏஐ டேட்டா செட் அப்படின்னா என்னது? டேட்டா செட் அப்படின்னா it contains some values. எக்ஸல் ஃபைல் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, அதுல வேல்யூஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி வேல்யூ இருக்கு. அதான் ஃபீட் பண்ணுவாங்க. ரீட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. டீப் லேர்னிங்ல மாடல்ஸ் நிறைய இருக்கு. கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ், ரெக்கரண்ட் நியூரல் நெட்வொர்க், இது மாதிரி மாடல்ஸ் நிறைய இருக்கு. அந்த மாடலை எடுத்து அந்த டேட்டா செட்டை கொடுத்து ஓகே ட்ரெயின் டாட் ஓகே ட்ரெயின் பண்ணி இதுல அந்த வேல்யூஸ் கொடுப்பாங்க. டெஸ்ட் டாட் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நேரம் ப்ராசஸ் ஆகும். ரிப்போர்ட்ஸ் போகும். சுத்திட்டு it will give the value. RMS ஸ்கோர் எவ்வளவு இருக்குங்க? 98% இருக்கா இல்லையா? சோ அப்ப இது அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி காட்டிட்டு பாருங்க. நீங்க கொடுத்தது இது, மேனுவலா கொடுத்தது இது, அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணி காட்டிட்டு எவ்வளவு கம்மியா காட்டிட்டு பாருங்க. தெரிஞ்சுதா? சோ நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ஓவர் ப்ரொவிஷன் பண்ணிருக்கீங்க. காஸ்ட் அதிகமாகும். ஆனா அதை டிசைட் பண்ணி இவ்வளவு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. பிசினஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் புரிஞ்சுதா? சோ ஏஐ எம்பிட் பண்ணி ப்ராஃபிட் கொண்டு போற அனலிட்டிக்ஸ் பேர் என்னது? ப்ரெடிக்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ். இத வச்சு தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் தான் கணிக்கிறாங்க எல்லாமே. சோ பை கம்பெனி இதெல்லாம் எங்க ப்ராசஸ் ஆகும்? இதெல்லாம் எங்க ப்ராசஸ் ஆகும்? நான் ஒரு குரூப்ல ட்ரெயின் தான் பண்றேன். இதெல்லாம் எங்க ப்ராசஸ் ஆகும்? கிளவுட்ல, சர்வர்ல, வர்ச்சுவல் மெஷின்ல, மைக்ரோ சர்வீஸ் ப்ராசஸ் ஆகும். புரிஞ்சுதாங்க? சோ கிளவுட் ஏஐ ஒன்றுக்கு they are going each other parallelly, which will make a digital transformation. So security நான் சொன்னேன், firewall, VPC இதெல்லாம் ஒழுங்கா கான்ஃபிகர் பண்ணா என்ன ஆகும்? கிளவுட்ல எந்த ஒரு breaches-ம் இருக்காது. எல்லாம் கிளவுட் ஓட்ட ஒழுங்கா இல்ல. see there will be every pros and cons will be there, but நம்ம வந்து ஷேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் ஒழுங்கா இருக்கும், கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் என்ன பண்ணுவாங்க? கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங்ல இருக்கணும். அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான். நெக்ஸ்ட் யூஸ் கேசஸ் எதுக்கு கிளவுட் யூஸ் பண்றாங்க? ஹெல்த் கேர், ரீட்டைல், ஃபினான்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட்
எனர்ஜி என்ன சார், எப்போ கரண்ட் போகுங்கிறது ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடும், எந்த கிரிட்ல ஃபால்ட் வரப்போகுது நாளைக்குங்கிறது சொல்லிடும். ஸோ முன்கூட்டியே கணிக்கிறதா இந்த ப்ரெடிக்ஷன், ரைட்டா? அந்த கணிப்பு தப்பா போகிறது பாடசெக்ரட்டரி ஒழுங்கா சொல்லலை, நாளைக்கு ஸ்கூல் லீவோட வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கோம்னா கணிப்பு ப்ரெடிக்ஷன் சேஞ்ச் அட் எனி டைம். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், மேனுஃபேக்சரிங், ஃபினான்ஸ், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா, எல்லாமே கிளவுட்ல தான் ப்ராசஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெல்த் கேர். நெக்ஸ்ட் ஸோ ஜாப் ரோல்ஸ் சார், இது படித்தா என்ன சார், இது வரைக்கும் கவனிச்சோம், படித்தா எங்கே என்னென்ன ஆகலாம். You become as a cloud architect, you become as a DevOps engineer, you become as a system administrator in cloud, network specialist, cloud developer, finally microservices based developer, then software engineer. இந்த பொசிஷன்ஸ் வேகண்டாக இருக்கு. எல்லாருமே நீங்கள் இதெல்லாம் கோத்ரூ பண்ணிங்க. AWS எடுத்து நீங்கள் மாஸ்டிங் ஆனீங்க அப்படின்னா you can easily see the salary per year. The salary will be very high and it is the need of the hour. இதெல்லாம் இப்போ கேட்குறாங்க. பழைய சிந்தாந்தம் எப்படி நடக்காது. New things you have to learn it. Upskilling and downskilling. Upskilling and reskilling. Upskilling and reskilling. இன்னைக்கு போயிட்டு வீட்டில் எழுதிட்டு இருக்கேன். நான் போயிட்டு பசங்க கேட்குறாங்க, சார் நம்ம 10 வயசான ஏன் சார் வந்தீங்க? We should keep on learning. Okay, the new technologies. அப்பதான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், சர்வை பண்ண முடியும். ஓகே, நல்லா சிரிக்க முடியும். ஓகே, என்னாலையும் முடியும் அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சு பாருங்க. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. எல்லாம் ஈஸியாக சொல்லலாம், ஈஸியாக தெரியாது. பிகாஸ் இது வந்து 2 hour செஷன் தான் நடக்குது. இந்த ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாகவும் இருக்கணும். இன்னொரு நாள் டைம் கிடைச்சா பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சார். சார் ரவிக் சார் ஆஃப் பண்ணி லைவ் செஷன் ஆஃப் பண்ணி